Hello everyone. Hello. Hello. Yes, ma'am. Okay. Hope the screen is visible. Yes, ma'am. Okay. How many of you are having a textbook? No, ma'am. Do purchase your textbook. And now here is a screen of your textbook. Textbook in a chapter in itala. While teaching, I'll be sharing the screen of your textbook pages. But do purchase your textbook for your reading. Okay. As we had already discussed about the outline of the story and what are the important characters of the story. And yes, can you tell me the important characters of the story? What are the important characters? Jagan, Mali, Yes. Who is wife of Jagan? Ambika. Yes. And wife of Mali? It is Grace, right? Yes, ma'am. And who's writer of Wonder of Sweets? R.K. Narayan. Yes, R.K. Narayan. And that imaginal town he created in the story? Malgudi. Yes, it is Malgudi. Let me read the lines of first chapter. Conquer test, and you will have conquered the self, said Jagan to his listener, who asked, why conquer the self? Jagan said, I don't know, but all our sages advise us so. As he is the vendor of sweets, he has his own mart of sweets. So someone asks him, why? Why to conquer the self? As he is a follower of Gandhiji, that self-control, self-conquer, these are the words he can be used to, he was used to. So conquer test, and you will have conquered the self. ರುಚಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ Jagan used to answer. The listener lost interest in the question. His aim was only to stimulate conversation while he occupied a low wooden stool next to Jagan's chair. Jagan sat under the framed picture of the goddess Lakshmi hanging on the wall. This is the common image where you can see in almost shops. Usually shops galali there will be the picture of Lord Lakshmi, goddess Lakshmi, hanging on the wall, and he was sat under the image. There is a wooden chair under the photo frame on the wall, and offered prayer first thing in the day by reverently placing a string of jasmine on top of the frame. He also lit an incense stick and stuck it in the wall. This is a common incident we can observe in almost of shops. If you take an example of hotel, ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, he can sit on a wooden chair. This was the morning image of his
shop, stick of jasmine that used to burnt. The air was charged with the scent of jasmine and incense. ಆ ಊದ್ಕಡ್ಡಿಯ ಸುಗಂಧ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿ ತುಂಬಾ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. which imperceptibly blended with the fragrance of sweet marts frying in ghee in the kitchen across the hall. ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಸುಗಂಧ ಹರಡಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಅದೇನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇನ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. The listener was a cousin, though how he came to be called so could not be explained. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಲಿಸ್ನರ್ ಇವನಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಟು ಕಾಂಕ್ವರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ he started talking about the topic. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. as he is having his own sweet mart, he said ರುಚಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ತನ್ನಂತ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಲಿಸನರ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ his relative, but we cannot know how he is his cousin ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಲಿಸನರ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇವನು ಕಸಿನ್ ಅಂತ. ಬಹಳ ಸತಿಗೆ ವಿ ರೆಫರ್, ನೀವು ನಿಮ್ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು ಕಾಕನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅದೇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ he claimed cousinhood with many other in the town, total incompatible at times. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಕಾಕಾರ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಕಾರಾದ್ರು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆ ಕೇಳ್ತಿರೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಆತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಜಗನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಬಹಳ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ನಂಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ he could always overwhelm the skeptic with generology. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ancestors ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ was not so interested in. He was a man about town and visited many places and houses from morning till night, and invariably every day at about 4:30 he arrived, threw a brief glance and a nod at Jagan, passed straight into the kitchen. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸನು 4:15 ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಗನ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಲುಕ್ ಜಗನ್ ಕಡೆ ಕೊಡೋದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಅವನ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಒಂದು ನೋಟ, ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಟ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಕೇಮ್ ಔಟ್ 10 minutes later wiping his mouth with the end of a towel on his shoulder. ಪಟ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಏನೋ ತಿಂದಿದ್ದಾನ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಗ ಟವಲ್ ಇಂದ ಬಾಯನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಶೋ? he ate some sweets of the shop ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಈ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಒಳಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗ್ ಬೇಕಾದದನ್ನ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ತಿಂದು ಟವಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. The sugar situation may need watching ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು, ಈ ಶುಗರ್ ಏನೈತ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತತೋ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. I hear that the government are going to raise the price. ಮತ್ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಕರೆಯ ದರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ಮೀನ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟೈತ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೇಕು. Wheat flour is all right today. I gave that supplier a bit of mind yesterday when I passed go down street. ಮತ್ತೆ wheat ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನೈತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು, that flour which is used to prepare sweets, ಹಿಟ್ಟು ಏನೈತ್ಲಾ ಅದು ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿನ ದಿನ ಗೋಡೌನ್ ಹೋದವಾಗ ದಾಸ್ತಾನಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಟುಕ್ ಮೀ ದೇರ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀ ಗೋಡೌನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ ಕೇಳಬೇಡ. ದಟ್ ಕಸಿನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸನರ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಜಗನ್. ಯಾಕೆ ನೀ ಗೋಡೌನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ ಕೇಳಬೇಡ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ. ಇಡೀ ಊರ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದೈತಿ, ಅದೊಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಇಂಥದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ನೀ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೇಡ. ಬಟ್ ನಾ ಹೋದವಾಗ ನಿನಗ್ ಚಲೋ ಒಂದೇ ಮಾಡಿನಿ. ಏನು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಗೋಧಿ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಗ್ರಡ್ಜ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ವರ್ತ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಊರಿನ ತುಂಬಾ ನನಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾರು. ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರು ನಾ ಮಾಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ. Jagan asked, did you try the new sweets the cook experimented with today? ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕುಕ್ ಹೊಸ ಸ್ವೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈ? ಡಿಡ್ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ವೀಟ್? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ಹೌದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಟೇಸ್ಟಿ. ಓ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಶೇಪ್. ಆಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಟ್ಸ್ after all are the same. Don't you agree? ಮತ್ತೆ ಇವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಗನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿನೂ ಒಂದೇ ತರದಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ವೀಟ್ there will be flour, there will be ghee and there will be sugar. But the way we can prepare it and the way we can mix it, the way we can give shape, make it different. That is what different taste of sweets. ಹಾಗಾಗಿ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜಗನ್. No sir, said the cousin. I still see a lot of difference between one sweet and another. ಆದ್ರೆ ಇವ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, I still observe so many difference between one sweet to other, and I hope I shall not become a yogi and lose the taste for all. ನಾನು ನಿನ್ ತರ ಯೋಗಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. Am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ? Audible ma'am. Any network issues? Yes ma'am. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ma'am. Okay. What about other people? ಉಳಿದವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. However, I spoke little loud so that you can listen to it. Of course, it is tasty, and I found so many difference between one sweet to another sweet. When Jagan said, "You tasted new sweet that is prepared by our cook today," and that visitor, that cousin,
He said, yes, I tasted and it is so tasty. Then Jagan said, I don't find any difference between those because the ingredients is same and the way we prepared is little different and the shape we had given to the sweet is little different. That is what make the sweet different. But that visitor, that cousin said, I still found lot of difference between two sweets. I hope I shall not become a yogi. ನಾನು ನಿಂತರ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಏನೋ ಒಂದಂತ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಫೈಂಡ್ taste difference between so many cooked food is well versed in his taste or in his tongue. ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪೂರ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಚೌಕಾಶಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗಡೆನು ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿದೇನೋ, ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ರವೆ ಹೆಚ್ಚು ಉರ್ದೈತೇನೋ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಿ ಸೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯೋಗಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೇಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಸೊ I found difference between every taste. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಗನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ, that also shows he was a ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಹಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ he said one who have control over his taste, his tongue, he can be the self reliant. ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತತಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ ತರ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಧು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಹಿಡಿತ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. It was then the Jagan pronounced his philosophy. ಆವಾಗ ಜಗನ್ ತನ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. Conquer taste and you will have conquered the self. ರುಚಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿಯನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. They palavered thus for half an hour more and then Jagan asked, do you know what I eat nowadays? ನೀನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಷ್ಟು ತಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕಸಿನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ತಿನ್ನೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗೂ ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ತಾನೇ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಫುಡ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೊಳಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಗನ್ said with a glow of triumph, ಏನೋ ಗೆದ್ದಿರೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಟೇಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಯಾವ ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್. He noted with satisfaction the effect produced by this announcement and expanded his theory. One must eat only natural salt. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏನು ಈಗ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತತಿ. ಈಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೈಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್. ಅದು ಯೂಶುವಲಿ that is not that is not purified ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, and that will be black in color. But now we are using that purified salt which is whitest of the white in color. Now one must eat only natural salt. What is natural salt? Asked the cousin and added, the salt that drips up on one's back when one has run a mile in the sun. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಏನು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಡ್ದವಾಗ ಬೆವರು ಬರ್ತತಿ, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಐರಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೆವರು ಉಪ್ಪು ಇರ್ತತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀನು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. Jagan made a wry face at the curse reference. He had the outlook of a disembodied soul floating above the grime of this earth. At 55, his appearance was slight and elfish.
His brown skin was translucent. His brow receded gently into a walnut shade of baldness, and beyond the fringe, his hair fell in the couple of sparkle wave on his knee. ಅವನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಥ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದವಾಗ ಅವನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸಾಧುಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸೇಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವ್ರು ಯೂಶುವಲಿ ದೆಲ್ ಬಿ ಥಿನ್, ತೆಳುವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ they'll be as light as if they are going to impose their weight to the earth. ಅವ್ರದ್ದು ಭಾರ ಏನಾದ್ರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೇರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿರುವಂತ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಬಹಳ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಲೈಟ್. ಹಾಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇರ್ತತಿ. ಊಟದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. Now, his chin was covered with whitening bristles as he shaved only at certain intervals, feeling that to view oneself daily in a mirror was an intolerable European habit. ದಿಂದ ಒಂದ್ಸತಿಯರೇ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಅವತ್ ಮಾತ್ರ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ he is having that white beard and his physical appearance, like he don't have habit of looking at mirror again and again. ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಊಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್, he is having a dedicated life system because he's so swadeshi lover. So he hate European habits like looking at mirror often. He wore a loose jibba over his dhoti, both made of material spun with his own hand. ತನ್ನದೇ ಕೈಯಿಂದ ನೇದಂತ ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಜಿಬ್ಬಾವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲೂಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಸ್ಪನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಅವರ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ತಾಸಾದ್ರೂ ನೇಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ತಾನೇ ಖಾದಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ yarn for his sartorial requirements. ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಾನೇ ನೇಯ್ದು ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. He never possessed more than 2 sets of clothes at a time. ಪ್ರತಿ ಸತಿಗೂ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. He never possessed and delivered all the excess in neat bundles to the local handloom committee in exchange for cash. ಲೋಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ತಾನು ನೇದಂತ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ತಾಸು ನೇಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ತನಗ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಪಾಡು. ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅದು. ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇಯ್ದಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದ. Although the cash he thus earned was less than 5 rupees a month. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತಿತ್ತು. He felt a sentimental thrill in receiving it. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು by getting 4 to 5 rupees for his clothes which he spun himself. He felt a sentimental thrill in receiving it as he had begun the habit when Gandhi visited the town over 20 years ago. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಲ್ಗುಡಿಯನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೀವೇ ನೇಯಬೇಕು ಚರಕದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ನಾಗ ಖಾದಿಯನ್ನ ನೇಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ, ಮತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ತಾಸಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ, ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಖಾದಿ ನೇಯೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು.
ವಿದೇಶಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಾರ್ 1 hour. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಹಣ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. He wore a narrow almond-shaped pair of glasses set in a yellowish frame and peeped at the world over their pale rims. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಶೇಪ್ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಕ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದು ಕಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರದ್ದು ಕಟ್ಔಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡೇವ್ ನಾವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಅದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಗಲ್ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಪೀಪ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಪೇಲ್ ರಿಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಸರಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. He draped his shoulders in a kadhar shawl with gaudy yellow patterns on it and shod his feet with thick sandals made out of the leather of an animal which had died of old age. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನ್ ತೊಡೋ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ಟೋ ಟು ಫೀಟ್, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿ ತನಕನು ಅವನು ಬಳಸೋ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಊಟ ಸೇವನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತನ್ನ ಅಡಿಗೆನ ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಪಗಿರುವಂತ ಊಟವನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಹಳ ಒಕೇಶನಲ್ ಅಥವಾ ಬಹಳ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೋ ರೆಡಿ, ಸೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮಿರರ್ ಆಫನ್ ಈಸ್ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅವನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಾನೇ ನೇಯ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1 hour ಆದ್ರೂ ಚರಕ ನೇಯುವಂತ ರೂಢಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವದಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಲೈಕ್ ಲೆದರ್. ಚಪ್ಪಲಿ ಏನಿರ್ತತಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಅದು ಜೀವಂತ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ನೇಲಕ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇಂದ ತಾನಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಚರ್ಮದಿಂದ ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿಬಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಕಂಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸತ್ತಿರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥಿಂಕ್ that a living creature should have its throat cut from the confront of my feet. ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ Gandhian principles. And this occasionally involved him in excursions to remote villages where a cow or calf was reported to be dying. ಮತ್ ಹಾಗೆ ಅವನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದ. When he secured the hide, he soaked it in some solution and then turned it over to an old cobbler he knew, who had his little repair shop under a tree at the Albert Mission compound. Albert Mission compound ಹತ್ರ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯೋನಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಾಯ್ತತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದರ ಚರ್ಮವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಯ್ದುಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್
We used to wear so many kinds of chappal or slippers. ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ ತನ್ನ ಊಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಎನಿಮಲ್. ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. This occasionally involved him in excursion to remote villages where a cow or calf was reported to be dying. When he secured the hide, he soaked it in some solution and give it to the old copper near Albert Mission compound. When his son was 6 years old, he was a happy supporter of Jagan's channing activities in the back veranda of the house. But as he grew older, he began to complain of the stretch whenever his father brought home leather. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ಮಗ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಮಾಲಿ, ಸಣ್ಣ ಇದ್ದವಾಗ ಇವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಇರ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಲೆದರ್ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ he start complaining his father, ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. Jagan's wife proved even less tolerant, shutting herself in a room and refusing to come out until the tanning ended, since it was a prolonged process carried on over several days. ಇವನೇ ಇಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಬಿಕಾ, ಆಕೆ ಅವನಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಇಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಟಾಲರೆಂಟ್, ಎಂತ ಸಹನಾಮಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನಂತಾನು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿದ್ಲು. ಮತ್ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. Shall we stop? Yes, ma'am. Another class at 2. So, thank you. I'll be having class on every Monday. Not an issue. I'll be engaging on every Monday itself. If not Monday, I'll schedule it on any other day. Okay. Thank you.